एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज क्यूर फ्रॉम मैथ्स बूस्टर्स और आज के इस 11 साइंस की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर होल मैथमेटिक्स। यस, ये जो चैप्टर ऐसा है ये साइंस स्ट्रीम को भी आएगा, कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी करते हैं और आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन या विद अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं पे भी एप्टीट्यूड जहां पे वो मैथ्स आएगा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलो उसके वन शॉट के क्वेश्चंस आपने वन शॉट की पूरा कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया है। यस, एक बात मैं बताना चाहता हूं, दिस इज योर 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड जो कोई टॉपिक्स है आपके सिलेबस में और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा है, यस, उसके बेसिस पे हमने बीएसक्यू जनरेट किए हैं और टोटली इस बार ये पूरा चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आने वाला है। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं, नहीं कोई टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रिपीटेड हो गए इतने सारे, लेकिन बहुत ही नए नए कंसेप्ट्स के सम्स आएंगे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूं कि ये जिसने प्रैक्टिस कर लिया उसका पीएनसी क्रैक हो गया फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस्ड। यस, गुजरात बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो कोई है या कोई भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपका पीएनसी बेसिक लेवल हो ही जाएगा। लेकिन जिसको जेईई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, यहां पे कोई एप्टीट्यूड लेवल के अलग, तो उसके और सारे बहुत से कंसेप्ट है जो अलग से पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन यहां पे आपके टेक्स्ट बुक लेवल्स के सम जो आपके स्कूल से एग्जाम्स आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स के साथ आपको जो पूछने वाला है वैसे मैंने लिए हुए। तो चलो स्टार्ट करिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स છે અને અલગ અંદાજમાં ભણવાનું છે, અલગ ક્વેશ્ચન્સની વેરાયટીઝ છે, બધા જ એમસીક્યુઝ ક્વેશ્ચન છે। યસ, આગળના જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ હું લઈને આવ્યો તો અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ હતા, ક્યાંક ટ્રુ ફોલ્સ હતા, ક્યાંક ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ હતી, ક્યાંક શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ હતા, બટ આમાં હું કમ્પલસરી બધા જ તમારી માટે એમસીક્યુ લઈને આવ્યો છું। તો ચાલો ટાઈમ ના બગાડીએ, સ્ટાર્ટ કરીએ। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ जो कंसेप्ट तमने आवड़ता नहीं तो पहला कंसेप्ट रिवाइज કરીને આવો। પીએનસી નો વન શોટ વિડિયો છે, પ્લેલિસ્ટ માં તમે જોઈ શકો છો, મેં આખી વન શોટ વિડિયો सीरीज ની પ્લેલિસ્ટ મૂકી છે, ત્યાંથી તમે સોલ્વ કરી લો। એકવાર આખા कंसेप्ट पहला रिवाइज करो, आफ्टर देन वी विल स्टार्ट विद दिस। ओके, जिसका हो गया वो आगे बढ़ते। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आगे जाते हैं परम्यूटेशंस एमसीक्यूज। लास्ट टाइम હમણાં સુધી આપણે શું જોયું? यस, બધા फॉर्म्युला बेस्ड एमसीक्यूज હતા, થોડાક લાંબા એમસીક્યુઝ છે, ડોન્ટ વરી, બટ પ્રેક્ટિસ કરો। આવા ટાઈપ્સના પૂછાય એવું જરૂરી નથી, હું તમને એક આખો સિનેરિયો આપું છું, અલગ અલગ લેવલ વાઇઝ તમારી પ્રિપરેશન કરાવું છું। ઓકે, હવે પ્યોર પરમ્યુટેશન્સ અને પ્યોર વર્ડ પ્રોબ્લેમ सम्स આવશે बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस। मैं तुमने पहला જ કીધું, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 4 फेज में हमारे टॉपिक है। पहला फॉर्म्युला बेस, बीजू परम्यूटेशन, तीजू कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ वन इज मिसलेनियस। तो एम सेकंड फेज स्टार्ट करिए छे, फेज नंबर 2, दैट इज परम्यूटेशन। चलो वाचो। द नंबर ऑफ वेज द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मंडे द अरेंज टेकिंग 2 एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। ऐसे भी रिपीटेशन तो कोई है ही नहीं, तो कितने लेटर्स है भाई? 6 लेटर्स, तो 6P2। હવે કન્સેપ્ટ સમજો, જોઈએ છે કેટલા? 2 છે, કેટલા? 6। તો પરમ્યુટેશન્સ કરવાનું હોય, અરેન્જ જબ વર્ડ આવે, એક યાદ રાખો, અરેન્જમેન્ટ જ્યારે વર્ડ આવશે એટલે પરમ્યુટેશન્સ। અત્યારે તો તમને હું કહી દઉં છું કે અહીંયા ફેઝ વાઇઝ સમ છે, બટ માની લો હું બોલ્યો જ નથી, અત્યારે બધું મિક્સ આવે તો ખાસ આ યાદ રાખવાનું, અરેન્જમેન્ટ વર્ડ આવે એટલે પરમ્યુટેશન્સ। યસ, અરેન્જમેન્ટ વર્ડ આવે યાની कि परम्यूटेशन NPR एंड सिलेक्शन वर्ड आवे એટલે આવે NCR। ओके गाइस, આ યાદ રાખજો। તો 6P2, તો આનો કેલ્ક્યુલેશન તમને આવડે છે, 6 × 5 2 × સોરી પરમ્યુટેશન છે યાર, 6 × 5 જ કરવાનું હોય, કેમ સર આવું કરો છો? સો 6 5 are 30, સો આન્સર ઇઝ બી, ઓપ્શન ઇઝ ધી આન્સર। ડન છે? ઓકે, હવે તમને એવું કે કાલે ઉઠીને 2 એટ અ ટાઈમ, હું જો હવે છે ને થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવું છું લેક્ચર। આ અત્યાર સુધી ક્યારેય મેં આવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ વેમાં ચેપ્ટર નહીં લીધું, બહુ મસ્ત ચેપ્ટર છે આ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ વેમાં લેવાનું છે। 2 એટ અ ટાઈમ છે, કાલે ઉઠીને 3 એટ અ ટાઈમ હોય તો 6P3, 4 એટ અ ટાઈમ હોય, અરે બધા વર્ડ્સ હોય તો જેટલા પર્સન છે એટલા 6 ફેક્ટોરિયલ 6P6। યસ, ચાલો ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। ધ નંબર્સ ઓફ ઓડ નંબર્સ, ઓડ નંબર, ઓડ એટલે તો 4 ડિજિટનો, યસ, બોક્સ પેટર્ન
હવે તો ભાઈ ક્યાં આપણે એક્સપ્લેનેશન કરવાનું છે. તો ઓડ નંબર્સ ક્યારે બને? યુનિટ પ્લેસ પર 1, 3, 5, 7, 9 ફિક્સ કરો એટલે કે આ પોઝિશન 5 રીતે ફિલ થાય. હવે અહીંયા 0 નોટ પોસિબલ, 1000 પ્લેસ પર 0 પોસિબલ જ નથી. તો અહીંયા કોઈ એક ડિજિટ લેવાઈ ગયો. હવે આ સમજો, ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન થાય છે સ્ટુડન્ટ્સને. ચેર અને પર્સનની રીતે વિચારો. ખુરશી અને પર્સન્સ જોડે હું આ રિલેટ કરું છું કે ચેર એક છે, સામે 5 જણા છે, તો બેસવાનો તો કોઈ એક જ છે. 5 પોસિબિલિટીઝ છે, બટ બેસવાવાળું તો કોણ છે? એક. એટલે ડિજિટ તો કોઈ એક લખશે. નહીં તો ઘણા સ્ટુડન્ટ શું કરે, 10 - 5 કરી દે, એટલે પછી અહીંયા કે 0 નહીં એટલે 4 મૂકી દે. ના, એવું નહીં થાય. મુકાશે તો કોઈ એક જ ડિજિટ. સો यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज है, લેવાશે કોઈ એક ડિજિટ. અહીંયા 0 નહીં લેવાય એટલે 8. હવે અહીંયા 0 નહીં એટલે અહીંયા 0 લેવાતો નહોતો, આ લેવા ગયો હતો. હવે આ બંને થઈ ગયા એટલે તો પણ રહી ગયા 8. અને હવે અહીંયા તો કોઈ પણ 7. સો इसका आंसर आएगा 8 × 8 × 7 × 5. सो 8 7 ज़ा 56 एंड 40. 56 4 ज़ा 200. 2240. यस, 2240 इज द ऑप्शन. यस, आ गया. મલ્ટિપ્લિકેશન તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ કરી શકો છો, ડાયરેક્ટ થતું હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ બોક્સ પેટર્ન, આ બોક્સ પેટર્ન યાદ રાખજો. બહુ બધા सम्स આવા તમારા થઈ શકે એમ છે. યસ, ચાલો સ્ટાર્ટ. ધ નંબર ઓફ 4 ડિજિટ નંબર્સ ડિવિઝિબલ બાય 3. ઓકે, અત્યાર સુધી નથી આવ્યો આવો સમ, ડિવિઝિબલ બાય 3. પણ ડિવિઝિબલ બાય 3 કહેવાય ક્યારે? ડિવિઝિબિલિટી બાય 3 ક્યારે કહેવાય? સમ ઓફ ડિજિટ્સ. સમ ઓફ ડિજિટ્સ ઇઝ ડિવિઝિબલ બાય 3. યસ, જ્યારે સમ ઓફ ડિજિટ્સ ડિવિઝિબલ બાય 3 હોય તો એવા તો કેટલા કેટલા ડિજિટ્સ બને? 0 + 2 + 4, 0 + 2 + 7, એવા તો કેટલા બધા તમે બનાવી શકો. પણ એવું નથી કરવાનું. यूजिंग द डिजिट्स इनमें से ही सिर्फ सोचना है. तो 4 डिजिट નો નંબર બનો એટલે 2 7 4 5. હવે એક કામ કરો, જો लॉजिक अंदर છુપાયેલું છે. 2 + 7 कितना? 9. 2 + 7 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18. तो ये पूरा डिजिट जो है जितने दिए उन सभी का टोटल डिविजिबल बाय 3 છે. એટલે આનું 4 ડિજિટ્સ અને 4 ડિજિટનો નંબર્સ બનાવવો છે તો 4 ફેક્ટોરિયલ થઈ ગયો. જોયો તો આવો ક્યાં રહી સમ? તો 4 ફેક્ટોરિયલ દેટ ઇઝ 24. ખતમ. તમે કહેશો સર કેવી રીતે? અરે ડિવિઝિબલ બાય 3 એટલે બધા ડિજિટ્સ જે હોય એનો એડિશન 3 ના ડિવિઝિબલમાં હોવો જોઈએ. તો આ બધાનો ટોટલ કરો, 18 થાય છે. ડિવિઝિબલ બાય 3 છે અને 4 ડિજિટનો જ બનાવવાનો છે, એટલે આમથી આમ તમે 4 ફેક્ટોરિયલ જ કરવાના છો. હું કહું 3 ડિજિટનો બનાવવાનો તો 4p3 કરજો, જો સિંગલ રિપીટેશન્સ ના કરવાનો હોય તો. સમજ ગયે ભાઈ? ના, 3 ડિજિટનો કરો પછી વિચારવું પડે કે કયાના ટોટલ डिविजिबल बाय 3 था. यस, वो एड ऑन है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा है. માની લો કે 3 ડિજિટનો નંબર બનાવો છે તો તમારે એવા 3ની ટ્રિપલેટ્સ લેવી પડશે જે ડિવિઝિબલ બાય 3 થાય એડિશન્સ. એ અલગ થશે, બટ આ તો ઇઝી सम्स છે. ક્લિયર? ટોટલ નંબર ઓફ 9 ડિજિટ્સ નંબર્સ વિથ ઓલ ડિજિટ્સ ડિફરન્ટ, એટલે કે નો રિપીટેશન. કહેવાનો મિનિંગ એવો છે. યસ, કોઈ રિપીટેશન નહીં લેના है. तो द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, अभी चलो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आ प्लेस पर 9 डिजिट मतलब विथ ऑल डिजिट्स डिफरન્ટ. तो અહીંયા તો 9 જ લેવાય, અહીંયા બી 9 લેવાય, કે અહીંયા 0 નહીં લેવાય. હિયર 0 નોટ પોસિબલ. યસ, હવે બાજુમાં 0 પોસિબલ છે પણ અહીંયા જે લેવાઈ ગયો છે એ ના લેવાય, એટલે 9 ના 9 જ રહેશે. હવે તો શું છે? નો રિપીટેશન હે. 6 5 4 3 2. હવે ઇન્ટુ 1 કરો એટલે 9 ફેક્ટોરિયલ જ થઈ ગયો યાર, અને ઇન્ટુ 9. સો આન્સર નહીં પૂછ્યો, સીધું कैलकुलेशंस वालों कही दीदू है, डायरेक्ट आंसर 9 × 9 फैक्टोरियल. ये ओल्ड सिलेबस में ये सम था, बहुत पुरानी वाली टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे उन्होंने MCQs रखे थे, वहाँ से सम्स निकाले. टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे सभी सम्स, थोड़ा अलग अलग बधी थी मिक्स કર્યું છે, થોડું મારું બી ક્રિએશન્સ આવશે. ઓકે ગાઈસ, ચાલો સમજાઈ ગયું ને? નંબર્સ આવશે, ક્યાંક લેટર્સ આવશે, ક્યાંક વર્ડ્સ આવશે, આમથી આમ ફર્યા કરશે ચેપ્ટર. In how many ways 5 persons be arranged in a queue so that 2 persons are
that certain two person, yes, બે person એવા છે જે ભેગા આવવા જ ના જોઈએ. मान लो कि 5 लोग हैं, रामू, श्यामू, तामू, भामू, ऐसे कोई है, आमू, अरे यार कुछ भी नाम बनाया मैंने, रामू, श्यामू, टामू, डामू, भामू, आमू. એમાં એવું કીધું છે કે ये मैं बामू आमू दोनों एक साथ नहीं बैठने चाहिए. ओके हाँ, तो मैंने वन शॉट वीडियो જેને સમજ્યા હશે, કન્સેપ્ટ ઓફ બાઇન્ડિંગ. ઓકે, માની લો ઉલટું વિચારો કે આ બંનેને ભેગા બેસાડવા છે. ટુ પર્સન્સ, સર્ટેન ટુ પર્સન્સ આર નોટ એડજેસન્ટ, બટ સર્ટેન ટુ પર્સન્સ sit adjacent. ऐसे मान लो, assume, तो શું થાય ભાઈ? એ બેને થ્રેડથી બાંધી દો તો બીજા કેટલા રહ્યા? હવે બીજા કેટલા રહ્યા? 3 + 1 ગ્રુપ એટલે આ જે બાંધ્યું છે તો એનું અરેન્જમેન્ટ 4 ફેક્ટોરિયલ થાય. હા, તો ટોટલ અરેન્જમેન્ટ કેટલું થાય? 4 ફેક્ટોરિયલ. અને પેલા બે અંદર અંદર બી ઝઘડશે ને કે હું આ બાજુ બેસું, હું આ બાજુ બેસું, હું આ બાજુ બેસું. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 24 2 ज़ा 48. ये समझ में आया कि नहीं भाई? आया. हाँ, પણ આ આન્સર ક્યાં છે? 48 તો આપ્યો બી નહીં. હું તો કહું આપવો જોઈએ, મજા આવે. પણ અહીંયા 2 persons નોટ એડજેસન્ટ. તો 2 persons એટલે કે હવે 2 persons નોટ એડજેસન્ટ. So total minus case 1. આ જે કેસ 1 કર્યો ને આપણે એને મોટામાંથી સબટ્રેક્ટ કરી દો તો ટોટલ કેટલા હોય ભાઈ? 5 ફેક્ટોરિयल minus 48 એટલે કે 120 में से 48 चला जाएगा. 120 માંથી 48 કાઢી નાખો, કેટલા થાય? 72. So C option is the answer. હમણાં એવું કીધું છે 2 persons આર નોટ એડજસ્ટન્ટ ટુગેધર, તો એ નથી, તો પહેલાં લઈ લેવાના. કારણ કે તમે એવા તો કેટલી પોસિબિલિટીઝ વિચારશો બધા કે એ બંનેની વચ્ચે 2 જણા આવે, 1 જણા આવે, 3 જણા આવે, 4 જણા આવે, એવું કેટલું બધું વિચારો, કેટલા બધા કેસીસ પડે. એવું ના વિચારે, સીધું પહેલાં 2 જણને ભેગા કરી દો, ટોટલમાંથી માઇનસ કરી દો, એટલે એ 2 ભેગા આવવાના જ નથી. હવે એ બંનેની વચ્ચે 1 જણ બી હોય, 2 જણ બી હોય, 3 જણ બી હોય, કોઈ બી હોય. ક્લિયર માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, આમ કન્સેપ્ટ વિચારે. ધીસ ઇઝ ધ પરમ્યુટેશન્સ, હાઉ યુ હેવ ટુ ઇમેજિન. આ બધી પોસિબિલિટીઝ વિચારવું પડે. આ ચેપ્ટર છે ને લોજિકલ છે, આમાં ગોખવાનું નથી. ધીસ ઇઝ નોટ ફॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. આમાં फॉर्मूला મૂકો અને આंसर लाओ. पीएनसी ऐसा वाला चैप्टर नहीं है कि फॉर्मूला મૂકો અને आंसर लाओ. इसमें दिमाग खोलना पड़ता है, क्रैक करना पड़ता है कि भाई इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो तो ઠીક છે. એટલે તમને ગ્રો કરું છું. આવી રીતે सम्स કરો અને ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ આપો. Number of permutations of all letters of the word triangle. Okay. Contain T and E in the end positions in any order. यानी इधर को T, इधर को E, या तो E या तो T. तो 2 पॉसिबिलिटीज हुई. હવે ટ્રાયંગલ અને E વચ્ચે કેટલા છે ભાઈ? 1 2 3 4 5 6. સો 6 ફેક્ટોરિયલ. કોઈ રિપીટેશન છે? નથી, નહીં ને? આર નહીં, આઈ નહીં, એ નહીં, એન નહીં. આ પણ 6 ફેક્ટોરિયલ. તો 6 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 6 ફેક્ટોરિયલ, 2 કેસ છે એટલે 720 + 780 1440. હવે ઘણા સ્ટુડન્ટ સી ઓપ્શન લખીને આવે, ના ચાલે, કેમ કે ટી અને ઈ ઇન ધ એન્ડ પોઝિશન ઇન એની ઓર્ડર એસા બોલા है. ટી પહેલાં આવે, ઈ આવે, ઈ આવે, ટી તો બદલાઈ જાય ને. વર્ડ્સ એટલા બદલાઈ જાય બેટા. વિથ ઓર વિધાઉટ મિનિંગ છે બટ વર્ડ્સ તો બદલાઈ જાય. 1440 ઇઝ ધી આન્સર, नहीं कि 720. ओके, चलो चलो चलो. हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज लेटर्स इन द वर्ड गार्डन? गार्डन हो गया रे. विथ द वॉवल्स. कंडीशन्स है ने अंडरलाइन करो એટલે તમને જ્યારે પણ સમ કરો ને એ કન્ડિશન્સ મગજમાં પિંચિંગ કરે. વિથ ધ वॉवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अरे बाप रे. तो वॉवल्स है कितने भाई? है कितने? ए ई 2 ही है. हाँ, 2 ही है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स व्हाट? ए पहले आना चाहिए और ई बाद में आना चाहिए. હવે એક ક્વેશ્ચન પૂછું તમને.
એ પહેલાં આવે ને ઈ પછી આવે, એવું તો કેટલી પોસિબિલિટીઝ બને. એ ભેગા આવે, યા એ અને ઈની વચ્ચે એક લેટર આવે, એ અને ઈની વચ્ચે 2 લેટર આવે, એ અને ઈની વચ્ચે 3 લેટર આવે. હવે એ અને ઈ પહેલાં બી કોઈ આવે, કેટલી બધી પોસિબિલિટીઝ થાય યાર, कितनी सारी पॉसिबिलिटी. तो देख એનું એક અલગ સ્ટ્રેટેજી છે. 1 2 3 4 5 6 6 લેટર્સ છે, यानी कि 6 ફેક્ટોરિયલ વર્ડ્સ, यानी कि 720 વર્ડ્સ બનશે. હા 720 વર્ડ્સ બનશે. હવે વોવેલ 2 છે તો 720 વર્ડ્સમાં અડધા 360 વર્ડ્સ એવા આવે કે જેમાં એ પહેલાં આવે ને ઈ એના પછી આવે, અને બીજા 360 વર્ડ્સ એવા હશે કે જેમાં ઈ પહેલાં આવે અને એના પછી એ આવે. તમારે કરવું હોય તો કરો, ઓપ્શન્સ લઈને કરવું છે, પોસિબિલિટીઝ લેવી છે. શું કરવા, 2 જ છે લેટર, ક્યારેક એ પહેલાં આવશે ક્યારેક ઈ. તો અડધા લેટર્સ એવા હશે કે જેમાં એ પહેલાં આવશે, અડધા લેટર એવા હશે કે જેમાં ઈ પહેલાં આવશે. આપણે તો આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર 2 લેટરનું જ વિચારવાનું છે. તો શું કરવા બધી પોસિબિલિટીઝ વિચારો છો? છે ને મસ્ત સમ. આવો આવ્યો ક્યાંય જોયો તો? હા નથી જોવાનો, એટલા માટે. ક્લિયર? સો 360 અને 360 આવી રીતે કરો. હવે તમારે પોસિબિલિટીઝ બનાવી હોય તો બહુ બધી વિચારવી પડે, નાની 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 નાની, કે એ છે પછી ઈ છે, એ અને ઈની વચ્ચે આમ આવે ને તેમ આવે, એની પહેલાં કોઈક આવે, ઈની પછી કોઈક આવે, એવું કેટલું બધું તમે લેશો યાર, એટલા માટે. ઓકે ચાલો. ધ નંબર ઓફ 4 ડિજિટ નંબર ડિવિઝિબલ બાય 9. ઓહ હમણાં કર્યો તો એના જેવો જ છે ને. ફોર્મ યુઝિંગ ધ ડિજિટ, આ બધાનું ટોટલ 18 જ થાય છે. તો 18 9 से डिविजिबल है, तो 4 फैक्टोरियल इज द आंसर. સીધો જે 3 થી ડિવિઝિબલ વાળો સમ હતો એ જ 9 ને ડિવિઝિબલ સમ વાળો આવ્યો, અને એના જ ડિજિટ્સ છે એટલે 18 તમારો ઓનલી વન્સ જ લેવાનું છે. 4 ફેક્ટોરિयल ઇઝ ધ આન્સર. there are dash number of ways word arrange. ઓકે હવે ધ્યાનથી, હા, where such that 2R and 2A's come together. चलो 2R एंड 2A उसको बाइंड कर लो. तो कितने ग्रुप हो गए? 2 ग्रुप हो गए, प्लस बाकी के लेटर्स. बाकी ना क्या लेटर्स है भाई? 1 2 અને 3. तो 3 अदर लेटर्स એટલે 5 થયા. આ 5ના અરેન્જમેન્ટ્સ, આ 5ના અરેન્જમેન્ટ્સ 5 ફેક્ટોરિયલ થાય. પેલા 2 બાંધેલા છે, એ 2 બાંધેલા છે અને આર બાંધેલા છે, એ બંને ભેગા ભેગા ફરશે. યસ, 2R અને 2A કમ ટુગેધર. હવે આમાં રિપીટેશન્સ અંદર અંદર થશે નહીં, બે આર 2 સમજ સેમ જ છે. આર આર ની જોડે આવે, આર આર ની જોડે આવે, એમાં ક્યાં તમારે 2 ફેક્ટોરિયલ કરવાના છે? તો પતી ગયું, 5 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ધી આન્સર. ક્યાં આમાં બીજું કશું છે? 120 ઇઝ ધી આન્સર. હા, 2R અને 2A કમ ટુગેધર છે. હવે 2R અને 2A ડુ નોટ કમ ટુગેધર એવું પૂછેલું નથી, એ અલગ થઈ જાય આખું. બટ અહીંયા 120 ઇઝ ધી આન્સર. સિમ્પલ જ કરવાનું છે, 3 લેટર અલગ અને 2 ગ્રુપ અલગ. ઓકે, પછી આનું તમે અંદર અંદર કશું થાય એવું જ નથી, રિપીટેશન્સ છે જ નહીં ને. રિપીટેશન્સ આર અને આર એનું જ છે એટલે. नंबर ऑफ वेज इन विच, बहुत मस्त सम थे. यस, बहुत ही बढ़िया वाला सम है. बहुत पहला AIEEE में सम पूछो था. द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 प्लस साइंस एंड 4 माइनस साइंस. ओके, प्लस वाली कितनी है? 7. माइनस वाले कितने हैं? 4. तो टोटल 11 है. ऐसा हुआ. लेकिन आ आइडेंटिकल कहवाय ने, आ साइन से आइडेंटिकल कहवाय लेटर जेवुं. कैन बी सो दैट माइनस साइंस डू नॉट ऑक्यूपाई एडजेसेंट प्लेसेस. इसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट. आने आવું કહેવાય कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट કહેવાય. એટલે પહેલા તમારે પ્લસ 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 મૂકી દેવાના. જો પ્લસ प्लस 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 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7. समझा कि नहीं समझा? कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट में बॉयज एंड गर्ल्स वाला याद करो. पहला प्लस वाला मूक दो. हवे डू नॉट ऑक्युपाई एडजेसेंट प्लेस, पण माइनस है ने ए ओछा है तो प्लस भेगा आवे तो चाले, माइनस भेगा ना आवे तो आनी वच्चे जग्या केटली? 1 2 3 4 5 6 7 8. तमे बोलो सर 8? अरे ज्यांथी स्टार्ट करे त्यांथी
સો 8 જગ્યા છે 8 જગ્યા છે, એમાંથી તમારે સિલેક્શન 4ની જ કરવાનું છે. આમ જોવા જો તમે કોમ્બિનેશન કરો તો એ વાંધો નહીં, ડાયરેક્ટ પરમ્યુટેશન કરો, 4 4 સેમ છે, 8p4/4 ફેક્ટોરિયલ એટલે કોમ્બિનેશન થયું ને 8c4, કોઈ બી 4 જગ્યા તમારે લેવાની હતી. હવે પ્લસનું તો કશું થાય જ નહીં ને, 7 ફેક્ટોરિયલ બાય 7 ફેક્ટોરિયલ બધા આઈડેન્ટિકલ છે એટલે યસ આઈડેન્ટિકલ છે એટલે 8p4 નહીં પણ 8c4 ઇઝ ધી આન્સર. સો 8 into 7 into 6 into 5, 4 into 3 into 2 into 1, 3 2s are 6, 35 2s are 70, 8c4. ઓકે તો પછી કેલ્ક્યુલેશન કहाँ કરવાનું છે? 8c4 ઇઝ ધી આન્સર. 8p4 नहीं आवे हाँ, बिकॉज कई लोग 8p4 लिख के चले जाएंगे. अबे भाई डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करવું પડે કેમ કે માઇનસ સાઇન રિપીટેશન્સ છે અને તમારે જગ્યાને સિલેક્ટ કરવાની છે. માઇનસ સાઇન તો ગમે ત્યાં મૂકો આइडेंटिकल જ છે. सो 8c4 આ પણ બહુ મસ્ત સમ છે, ઓલ્ડ सिलेबस में था, AIEEE में पूछा था. समझाई गયું बेटा? ओके. ધ નંબર ઓફ ડેશ વેઝ, હા આ તો બહુ બધી વાર આવી ગયો છે. 4 boys and 4 girls can be arranged so that all the boys together and all the girls are together. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो बॉयज़ है उनको भी बाइंड कर दो, कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग કરી દઈએ આપણે, અને જે ગર્લ્સ છે એને બી બાઇન્ડ કરી દો. તો ટોટલ 2 ગ્રુપ થયા. આ 2 ગ્રુપને 2 ફેક્ટોરિયલ થાય. હવે બોયઝ અને ગર્લ્સ આઈડેન્ટિકલ તો નથી ને, અંદર બી બધા ઝઘડશે ને, ના હું પહેલો, હું બીજો, હું ત્રીજો, હું ચોથો. સો 4 ફેક્ટોરિયલ મલ્ટીપ્લાય કરો તો 2 into 24 into 20, તો 576ના ડબલ કેટલા થાય? 1000. એન્ડ 76નો ડબલ કેટલો થાય? 141. क्या हुआ? आंसर नहीं आया. 1152. यही 1152 ही आंसर है, मैंने यही तो बोला. ओके 1000 અને 76નું 152. ओके सही है. चलो. द नंबर ऑफ 4 digit even numbers that can be formed using digits without repetitions છે ભાઈ. digits કયા કયા છે? હવે મેં તમને કીધું હતું કે વિધાઉટ રિપીટેશન્સ હોય તો 0 વાળો કેસ અલગ કરી દેવાનો, વિથ રિપીટેશન હોય તો વાંધો નથી. 4 ડિજિટ ઇવન નંબર છે તો 0 વાળો કેસ અલગ કરી દો, એટલે કે અહીંયા ખાલી 0 ફિક્સ કરો તો બી ઇવન જ કહેવાય ને નંબર તો. ઓકે 1 2 3 4 हाँ विदाउट रिपीटेशंस. तो અહીંયા કેટલા મુકાય હવે આમાંથી? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4. तो મલ્ટીપ્લાય કરો 6 into 5 into એટલે કેટલા થયા? 120. હવે કેસ 2 0નો કેસ આવે અને વિદાઉટ રિપીટેશન્સ છે તો દો અલગ અલગ કર દો કેસ. હવે 0 નહીં મૂકવાનો, લાસ્ટ પ્લેસ પર 2 4 અને 6 ફિક્સ કરો. પોઝિશન નો ઓપ્શન્સ 3 છે પણ બેસે તો કોઈ એક જ જણ ને. 2 4 6 કેમ કે ઇવન નંબર બના. આ જો કન્ડિશન્સ છે ને ઓલવેઝ અંડરલાઇન કરી રાખો એટલે તમને ખ્યાલ રહે. ये तो एक भी कंडीशन मिसिंग थी, आंसर नहीं आवे. अभी यहाँ पे 0 नॉट पॉसिबल, तो अहियाँ केटला बेसे? अहियाँ केटली पॉसिबिलिटीज? एक आई गयो, 0 नहीं लेवाय. 1 2 3 4 5 6 7 में 2 गए એટલે અહીંયા 5 રહેશે. અહીંયા પણ 5 ફરીથી કે ભાઈ 0 હવે આવી શકે છે અને અહીંયા 4, તો મલ્ટીપ્લાય કરો 5 4 જા 5 5 જા 25 અને 100 અને 300. ઓકે બરાબર છે. 25 4 જા 100, 100 3 જા 300, 300 ને 120 નું ટોટલ કરો 420. કેમ લાગ્યું? 0 વાળા તમે ડાયરેક્ટ કરી નાખો. કોકને એવું થાય સર અહીંયા મારે 0 2 4 6 8 કરું, ચલો વાંધો નહીં, ચલો તમે લાસ્ટ પ્લેસ પર 0 2 4 6 8 સોરી 0 2 4 6 4 ઓપ્શન્સ મૂકી દીધા. પછી અહીંયા શું કરશો? 1000 પ્લેસ પર ત્યાં 0 છે કે નહીં એ ક્યાં ખબર છે આપણને? સો એટલે પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે વિધાઉટ રિપીટેશન અને 0 આવે એટલે કેસ અલગ કરી દેવાનો, બસ આ યાદ રાખો. ધ નંબર ઓફ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ લેસ દેન 10,000 with all digit distinct
ओके, तो 10,000 यानी क्या भाई? लेस देन 10,000 એટલે 4 ડિજિટના નંબર્સ વિધાઉટ રિપીટેશન એવું કહેવાય. 3 ડિજિટના નંબર વિધાઉટ રિપીટેશન્સ એવું કહેવાય. તમે કહેશો સર કેમનું? ભાઈ હા, કેમ કે લેસ દેન કીધું છે, કોઈ બીજી છે નહીં પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ એટલે 0 નહીં લેવાના. 2 ડિજિટ નંબર્સ અને 1 ડિજિટ નંબર. ચલો 1 ડિજિટ તો બધાને ખબર જ છે, કેટલા? 9. 0 ના લેવાય, પોઝિટિવ કીધું છે બેટા. ચલો 2 ડિજિટના વિધાઉટ રિપીટેશન્સ, વિધાઉટ રિપીટેશન 9 into 9 that is 81. ઓકે, ચલો 3 ડિજિટ 9, 9 અને 8, 81 into 8 648 અને 4 ડિજિટ 9, 9, 8 અને 7. આગળ 0 ના આપવો જોઈએ, એની રીતે જ કર્યું છે. તો 81 into 50 56. ઓકે, 4050. તમે ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટરમાં કરો તો બી વાંધો નહીં, બરાબર છે? 4536. सो इन सभी का टोटल करना है, इन सभी का टोटल करना है. चलो 4536 प्लस 648 नीचे लाओ भाई, प्लस 81 प्लस 9 90 5274. अरे वाह, आंसर आ गया भाई सीधा. लेस देन 10,000 कीधु એટલે 4 ડિજિટ 3 ડિજિટ 2 ડિજિટ 1 ડિજિટ 0 નહીં લેવાય બીકોઝ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે અને વિધાઉટ રિપીટેશન છે. આ કન્ડિશન છે ઓલ ડિસ્ટિંક્ટ यानी વિધાઉટ રિપીટેશન. ઓકે, બહુ જ બેઝિક ક્વેશ્ચન્સ. 6 girls and 6 boys stand in a queue alternating so that. વર્ડ શું છે બેટા? યસ, ઓલ્ટરનેટિંગ એટલે કન્સેપ્ટ ઓફ ઓલ્ટરનેટ લગાવવાનો. વિથ અ ક્યુ સ્ટાર્ટ વિથ અ ગર્લ. જોજો જે કન્ડિશન્સ છે ને એને અંડરલાઇન કરતા શીખી જાઓ આ ચેપ્ટરમાં, એટલે તમારા દિમાગમાં પડ્યા કરે કે હા આ કન્ડિશન્સ કરવાની છે, આ કન્ડિશન્સ કરવાની છે. સો નંબર ઓફ સચ અરેન્જમેન્ટ્સ. તો કન્સેપ્ટ ઓફ ઓલ્ટરનેટ શું કહે છે? એક બોય એક ગર્લ, બોય ગર્લ, બોય ગર્લ, બોય ગર્લ. તો પહેલાં આપણે બોયને બેસાડી દઈએ. કેટલા બોયઝ છે? 6 બોયઝ. સો બી 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 B1 B2 B3 B4 B5 અને B6. હવે સમજો, અહીંયા સ્પેસિફિક કીધું છે કે સ્ટાર્ટિંગ વિથ અ ગર્લ, એટલે અહીંયાથી ગર્લ્સની શરૂઆત થાય. આમ જોવા જાઓ તો કન્સેપ્ટ ઓફ ઓલ્ટરનેટ વન શોટ વિડીયોમાં મેં તમને સમજાવ્યો છે કે જેટલા બોયઝ હોય એના કરતાં એક પ્લેસ વધારે હોય. 7 પ્લેસીસ તમે લઈ શકો છો, પણ અહીંયા 7 પ્લેસીસ નહીં આવે કેમ કે અહીંયા કમ્પલસરી સ્ટાર્ટિંગ વિથ ગર્લ છે. તો 6 પ્લેસીસ અને 6 ગર્લ્સ છે તો 6p6 એટલે 6 ફેક્ટોરિયલ. અને બોયઝનું પણ શું થાય? અગેન 6 ફેક્ટોરિયલ. તો 6 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 6 ફેક્ટોરિયલ 720 ઇન્ટુ 720 કરી શકો છો તમે. 720 720 72 નો મલ્ટિપ્લિકેશન્સ કરો, એમ તો કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે કરી શકો છો. ઓકે, 7 2 14 50 144. સો 8 1 5 1 8 4 અને 00. સો એ ઓપ્શન ઇઝ ધી આન્સર. સમજી ગયા મારા ફ્રેન્ડ્સ? સમજાય છે? ઓકે, ચાલો તો આગળ વધીએ. પરમ્યુટેશન્સમાં લોજિક મસ્ત લગાવવું પડે, એમને નહીં થાય. ઇન ધ પરમ્યુટેશન ઓફ ઓલ લેટર્સ ઇન ટેબલ ડિક્શનરી ઓર્ડર. યસ, રેન્ક ઓફ ધ વર્ડ જેવો સમ છે. આ રેન્ક ફાઇન્ડ કરવાનો છે, એટલે કે ટેબલથી તમારા જે વર્ડ્સ બને છે, કેટલા વર્ડ્સ બને છે? 5 ફેક્ટોરિયલ, એટલે કે 120 વર્ડ્સની એક ડિક્શનરી છે. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ड टेबल? એટલે 120 વર્ડ્સ ની ડિક્શનરીમાં ટેબલ વર્ડ कहां पे आता है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ द वर्ड. रेडी? तो તમે કહેશો તો अल्फाबेटिकल ऑर्डर છે, તો ચલો अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में पहला कौन? A B E L અને લાસ્ટમાં T આવે. હવે જે કોઈ વન શોટ વિડીયો સમજીને બેઠા હશો યા તો અહીંયા ઓફલાઈન મારી જોડે જે ભણી ગયા હશે એમને પણ
સમજાતું હશે કે એ થી સ્ટાર્ટ થતા કેટલા લેટર્સ, એ થી સ્ટાર્ટ લેટર થાય છે એવા કેટલા વર્ડ્સ હોય, 1 2 3 4 એટલે 4 ફેક્ટોરિયલ, જેનું કોઈ જ કામ નથી. બી થી અગેન 4 ફેક્ટોરિયલ, એનું પણ કોઈ કામ નથી. ઈ અગેન 4 ફેક્ટોરિયલ, એનું પણ કોઈ કામ નથી. એલ એનો 4 ફેક્ટોરિયલ, એનું પણ કોઈ કામ નથી ભાઈ. તો 24 24 24 24 આ બધાનું કોઈ જ કામ નથી, એટલે કે 96 સુધી તો કોઈ આપણો રેન્ક નહીં આવે. ઇતના ક્લિયર? બસ આવી રીતે લગાવો. VSQ ક્વેશ્ચન્સ છે તો VSQ ક્વેશ્ચનમાં A B E L T થી નહીં થાય, તો હવે T થી સ્ટાર્ટ થતો વર્ડ આપણો છે, તો હું તો કહું આમાં હવે મેન્યુઅલી કરી જુઓ. તો પહેલો વર્ડ કયો હોય 97 નંબરનો? તો TABLE and TABLE. સો આ 97 અને આ છે આપણો 98. સો ઓપ્શન ઇઝ ધી આન્સર 98. હવે સ્ટુડન્ટ્સ બહુ આમાં ટાઈમ લગાડે, કંઈ જ ટાઈમ નહીં લાગે એવું બેટા, સમજો આમાં તો સીધી રીતે सम्स આપ્યો છે, MCQ છે એટલે બહુ હેવી સમ બી નથી. A B L બધામાં 24 24 24 કટ થઈ જાય છે અને આન્સર આવી જાય છે. સિમ્પલ, મસ્ત મસ્ત સમ છે ને. હા, જો મારી પહેલાં તમારો આન્સર આવી જતો હોય તો ધી બેસ્ટ, તો તમે બહુ ટ્રેક પર છો. ઓકે, હું તો બધું સમજાવતા આવું છું એટલે મને તો વાર લાગશે, પણ તમે જો મારી પહેલાં सम्स કરી નાખતા હોય અને આન્સર લાવી દેતા હોય પછી તમારે આન્સર વેરીફાઈ કરવાનો. ધ નંબર ઓફ અરેન્જમેન્ટ્સ ઓફ લેટર્સ ઓફ વર્ડ બનાના ઇન વિચ 2 ends do not appear adjacent to each other. યસ, તો આપણે આનો નેગેટિવ જ લેવું પડે. 2 n એક સાથે નથી તો એઝ્યુમ કરી લો, લેટ એઝ્યુમ શું કે 2 n ભેગા છે, 2 n આર ટુગેધર. યસ, મેં પહેલાં જ કીધું કે જ્યારે આ ડુ નોટ ટુગેધર વાળો સમ આવે એટલે પહેલાં આપણે પોઝિટિવ લઈ લેવાનું, પછી એને ટોટલમાંથી માઇનસ કરો. તો 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 લેટર્સ એટલે 4 અધર્સ અને એક ગ્રુપ. યસ, એટલે ટોટલ 5 લેટર્સ થયા. તો આ 5 લેટર્સનું અરેન્જમેન્ટ કેટલું થાય બેટા? યસ, આ હું લખું છું તમને સમજાય એટલે, બાકી તો તમે ડાયરેક્ટ બી કરી શકો છો. 5 ફેક્ટર, બટ એમાં 2 રિપીટેશન્સ છે, એ 2 ટાઈમ્સ છે ને, એ 2 ટાઈમ્સ છે. હા નહીં, સોરી 3 ટાઈમ્સ છે. ઓકે, સો 120/6 એટલે 20 આવ્યો. તો તમે કહેશો સર એનું અંદર થાય? નહીં જરૂર, બિકોઝ રિપીટેશન જ છે તો એનું ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ નહીં થાય. એટલે 20 છે એ શું છે? n ભેગા આવે એની પોસિબિલિટી, પણ ટોટલ માઇનસ ટુગેધર આપણો કન્સેપ્ટ આ છે. તો ટોટલ લેટર્સ 6 ફેક્ટોરિયલ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ માઇનસ 20. સો 720, 6 2s are 12. So 60 minus 20, that is 40. So આપણો આન્સર આવશે 40. અન્ડરસ્ટુડ કે નહીં અન્ડરસ્ટુડ? બરાબર છે. તમે 20 લખીને ઓપ્શન આપો તો ઓપ્શન એમ પણ છે નહીં, ખરેખર તો મૂકવો જોઈએ. 2 n does not appear, do not appear together. તો પહેલા n ભેગા છે એવું લઈ લીધું, તો n ભેગા છે એટલે 1 2 3 4 5 6, 6 માંથી 2 ભેગા થઈ ગયા એટલે 4 લેટર, એક ગ્રુપ, પણ 4 5 ફેક્ટોરિયલમાં 3 વખત રિપીટેશન્સ એનું છે. સો હો ગયા, કન્સલ, રેડી? એની પ્રોબ્લેમ? ચલો, ધ નંબર્સ ઓફ અરેન્જમેન્ટ ઓફ લેટર્સ. યસ, પ્યોરલી પરમ્યુટેશન બેઝ છે. મેં પહેલાં જ કીધું 4 ટાઈપના સમ્સ છે. ધ નંબર્સ ઓફ અરેન્જમેન્ટ્સ ઓફ લેટર્સ ઓફ ધ વર્ડ સલૂન ઇફ ધ 2 O's do not come together. હમણાં જ આવ્યો યાર. લેટ assume 2 O are together. તો શું છે? હમણાં કર્યો તો ડાયરેક્ટ કરો. સો 1 2 3 4 5 6, 6 માંથી ગયા એટલે 4 + 1 એટલે 5 ફેક્ટોરિયલ. કોઈ રિપીટેશન નથી આમાં. હવે પછી તમે એવું કહેશો સર ઓનું ઇન્ટરનલ એલિમેન્ટ? નહીં જરૂર, સીધો. સો આપણો આન્સર, ફાઇનલ આન્સર શું આવે? ટોટલ વર્ડ્સ માઇનસ ટુગેધર. ओके, सो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 120. सो 720 का आधा कितना भाई? 360 माइनस 120 એટલે કે 240.
એની પ્રોબ્લેમ? સિમ્પલ. બનાના કરો, સલૂન કરો, કન્સેપ્ટ એનો એ જ છે પરમ્યુટેશન્સનો. એટલે વેરાયટી સમ્સ તમને લાવું છું, કન્સેપ્ટ એકદમ સ્ટ્રોંગ બનાવવાના છે. ચાલો ચાલો. The number of permutation of letter of word exercises in which vowels are together. તો એક્સરસાઇઝીસમાં વોવેલ્સ કેટલા છે? ઈ ભલે ને 2 વાર છે, લખો આઈ ઈ. ઓરે ઓરે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 લેટર્સ તો છે ઓફિશિયલી. એમાંથી ઈ 3 વાર રિપીટેશન્સ છે. ઓકે, એસ 2 વાર છે. તો વોવેલ્સ આર ટુગેધર. તો લેટ્સ બાઇન્ડ ઇટ. એને બાઇન્ડ કરી દો. કન્સેપ્ટ ઓફ બાઇન્ડિંગ યાદ કરો. સો હવે બીજા કેટલા રહ્યા? કોન્સોનન્ટ્સ કેટલા રહ્યા બેટા? સો કોન્સોનન્ટ્સ એક્સ આર 4 ગયા ને, એટલે 5 આવે. એક્સ આર સી એસ એસ થઈ ગયું. ઓકે, સો 1 2 3 4 5 કોન્સોનન્ટ્સ પ્લસ 1 ગ્રુપ. 5 કોન્સોનન્ટ્સ પ્લસ 1 ગ્રુપ यानी कि 6 લેટર્સ. 6 લેટર્સનું કેટલી રીતે થાય? 6 ફેક્ટોરિયલ. બટ એમાં 2 એસ રિપીટેશન્સ છે. એસ 2 ટાઈમ્સ છે ને આમાં. તમે કહેશો સર ઈનું ડિવાઈડ નહીં કરવાનું? ઈનું હજી ક્યાં ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ્સ થયા છે? સો 360. ચલો, ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ્સ. ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ્સ વોવેલ્સની અંદર. સો 4 ફેક્ટોરિયલ બાય 3 ફેક્ટોરિયલ 24 डिवाइडेड बाय 6. सो 4. तो फाइनल आंसर क्या होगा भाई? अब एनु मल्टीप्लिकेशन कर दो. 360 इंटू 4. 360 इंटू 4 36 4 जा कितना? 1440. सो ए ऑप्शन इज द आंसर. इज इट ओके कि नहीं ओके? है ना? ऐसा ही आएगा. In how many ways the word strange be arranged so that બધું વર્ડ્સ પર જ છે. હવે vowels are never separated. ओके, यानी उसका उल्टा मीनिंग क्या हुआ? vowels are together. इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? vowels are never separated यानी vowels are together. ऐसे निकाल के सम पकड़ा है, ऐसे कान नहीं पकड़ा है, ऐसे घुमा के पकड़ा है. करवानुं तो इनमें છે. vowels कितना છે? चलो vowels કેટલા છે? ए અને ई. बस 2 જ. तो कॉन्सोनेंट्स कितना है? टोटल लेटर्स कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7 माथी 2 ज. बहु गरीब प्रजा है वोवेल्सनी. सो 5 कॉन्सोनेंट्स प्लस 1 ग्रुप એટલે 6 નું 6 ફેક્ટોરિયલ. એમાં કોઈ રિપીટેશન્સ છે? નો. એસ નહીં, ટી નહીં, આર નહીં, એ નહીં, એન નહીં, जी नहीं, कोई रिपीटेशंस नहीं. चलो कई वांधो नहीं. ओके, तो 720. यस, हूँ तो कहूँ अँ लेटेस्ट तमारा फेक्टोरियल में ज आंसर है. तो शू करवा तमे लखो छो? इंटरनल अरेंजमेंट्स. चलो, इंटरनल अरेंजमेंट्स 2 फैक्टोरियल. तो फाइनल आंसर इज 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सिंपल सम, एकदम सिंपल सम. चलो, Any problem? How many ways the word strange? Oh, એનો જ સમ છે? नहीं. ओके, vowels never separated. Vowels never come together. अरे बाप रे. तो टोटल अभी ये लाया थे ना vowels together નો आंसर આવી ગયો કે નહીં આપણો? vowels together નો आंसर શું છે? vowels together નો आंसर શું છે? 6 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ. તો આપણો આનો આન્સર શું થાય આ ક્વેશ્ચનનો? ટોટલ માઇનસ ટુગેધર. બસ VSQ MCQ કરો છો યાર, બધું ક્યાં લખીએ? સો ટોટલ કેટલો થાય? 1 2 3 4 5 6 7 7 ફેક્ટોરિયલ માઇનસ 6 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ. હવે એણે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન જ નહીં કર્યું તો શું કરવા આપણે કરીએ? સીધું મૂકો, સીધું મૂકો, મૂકો. હવે તમારું સ્ટ્રોંગ થઈ ગયો કન્સેપ્ટ. આ કન્સેપ્ટ તમને હલાવી નહીં શકે હવે. વોવેલ્સ ટુગેધર, સેપરેટેડ. ઓકે, એક જ ટાઈપના બધા સમ્સ છે ને. મજા આવે છે? ચાલો 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 અગેન અગેન. અરે હજી ત્રીજો સમ છે, સ્ટ્રેન્જ વર્ડ્સ का. सो दैट वोवेल ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे
तो ऑड प्लेसेस है कितनी भाई हमारे पास? हाँ, ऑड प्लेसेस है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स में ऑड प्लेसेस है कितने भाई? 1 3 5 7, 4 प्लेसेस यानी कि 4 चेयर्स है और 2 ही लेटर्स है वॉवेल्स के, ए और ई। सो 4p2। बाकी के कॉन्सोनेंट्स कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 में से 5, तो 5 के 5 फैक्टोरियल करो यानी 5p5। तो हमारा आंसर आएगा 4p2 इंटू 5p5। क्या यार, इन्होंने तो कैलकुलेशन ही नहीं किया यार, क्यों मजा आया? आवा क्वेश्चन हो तो फटाफट सॉल्व થઈ જાય, नहीं कैलकुलेशन જ નહીં કર્યું। હા, પણ છે ને ઓપ્શન્સ પછી એ રીતે લાવવાના તમારે। ओके गुड। चलो अभी स्ट्रेंज नहीं भाई, बहुत बार हो गया, अभी स्ट्रेंज में नहीं। अभी चलो नया आया, सचिन। Sachin words the arrange in possible ways, then these words are written in the dictionary order, then the word appears Sachin in the serial number। कितना लंबा क्वेश्चन, सीधा ही बोल देते रैंक ऑफ वर्ड सचिन, लेकिन नहीं बोल सकते भाई, थोड़ा आपको घुमाना फिराना पड़ता है ना। सो सचिन वर्ड्स से आपके टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? सो लेटर 1 2 3 4 5 6, कोई रिपीटेशन नहीं है। ओके, सो 720 आर दी टोटल वर्ड्स इन डिक्शनरी। चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। हाँ, एक बार काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी हमको सचिन चाहिए, हमको कोहली नहीं चाहिए। सो ए लेटर से स्टार्ट होते वर्ड्स कितने? ए, अभिनंदन ऐसा लिखा है। ए लेटर से 1 2 3 4 5, सो 5 फैक्टोरियल, तो वो ना ही चाहिए मेरे को, यानी कि 120 कैंसल, अगेन 120 कैंसल, अगेन 120 कैंसल। अरे बाप रे, 600 से ऊपर है, यानी 5 बार तो वैसे ही कैंसिल होगा। 120 कैंसल, 120 कैंसल, हो गया। अभी सी कहाँ गया रे? सी कहाँ गया? ए सी था यार, ये बी कहाँ था? सॉरी, दिस इज द सी, बी तो है ही नहीं। अभिनंदन क्यों बोला सर आपने? ओके, सो सचिन आ ही गया भाई। एस से स्टार्ट हुआ वाला पहला ही वर्ड है, देख एस पुट करो। હવે એસ પછી આલ્ફાબેટિકल ऑर्डर મૂકતા જાઓ, सचिन જ આવે છે। अरे जुग जुग जियो मेरे सचिन। सो ये ऐसा का वैसा, यानी कि 600 पर हो गए थे खत्म। ये पहला ही वर्ड आ गया 601। सो रैंक ऑफ द वर्ड इज 601। MCQ છે એટલે લોજિક તમારો આવા પ્રકારનું હોય, બહુ લાંબુ ના હોય। ડન। હવે તમને બીજો કોઈ વર્ડ પૂછ્યો નથી આમાં, સચિન જ આવી ગયું છે, તો પછી હવે આગળ ક્યાં જવાની જરૂર છે? 4 digit number is formed 0 1 2 3 4, it is divisible by 20। ओ 20 बोले तो 20। अबे डिविजिबल बाय 20 करो तो लास्ट प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस कंपलसरी 0 ही आना चाहिए ना, तो 20 डिविजिबल था ना। 10 से डिविजिबल हो तो कंपलसरी 0 आना चाहिए, तो 20 होना चाहिए, तो वे फिर भी 0 आना चाहिए। लेकिन हवे 10th प्लेस से, दिस इज यूनिट प्लेस पर कंपलसरी 0, तो 10th प्लेस पर 2 ना मल्टीपल होवा જોઈએ, या तो 2 या तो 4, बस तो ही कर सकते आप। हाँ कि नहीं? क्योंकि અહીંયા ઓડ નંબર ના આવે ને, કેમ કે તમે કોઈ નંબર આવશે લાસ્ટમાં 0 જ આવશે। હવે 0 0 કટ થઈ જાય એટલે પછી ઇવન નંબર જ હોવો જોઈએ, તો ઇવન નંબર માટે હવે આ કાઢી નાખો, તો એના માટે આ યુનિટ પ્લેસ થયું। 0 0 કટ થઈ ગયા પછી એમ વિચારો, અને નામ વિચારો કે 2 અને 4 જ આવે, સો ધીઝ આર ધી 2 पॉसिबिलिटीज। अभी दूसरा कंडीशन क्या है? नंबर इज फॉर्म यूजिंग दिस, इट इज डिविजिबल द नंबर ऑफ सच नंबर। रिपीटेशन अलाउड है? नहीं भाई, क्योंकि 4 डिजिट के 1 2 3 0 1 2 3 4 रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। 0 1 2 3 4 कुछ लिखा नहीं है, तो फिर कुछ लिखा नहीं है तो रिपीटेशन अलाउड होगा। 1 2 3 4 5, तो ये तो हम पहले प्लेस पे नहीं ले सकते, यानी 4 और यहाँ पे 5। हाँ, रिपीटेशन अलाउड है, तो आंसर होगा आपका 40। लेकिन विदाउट रिपीटेशन
ऑप्शंस के हिसाब से ही जाएंगे, ऐसा ही होगा। सो 0 फिक्स कर दिया ना, तो 0 और 2 4 में से कोई एक आएगा, तो 3 यहाँ पे 3, क्योंकि 2 नंबर तो वैसे ही चल गए 5 में से, तो 3 बचा और यहाँ पे 2, 4 तीका 12, એટલે 12 નંબર આવશે। સહી है? હા, દિયાય નહીં ઓપ્શન। ખરેખર તો શું હોય ભાઈ, જો કોઈ ઓપ્શન્સ કોઈ કન્ડિશન્સ ના હોય એટલે વિથ રિપીટેશન જ લેવાનું હોય, બટ અહીંયા તો વિધાઉટ રિપીટેશનનો જ આન્સર છે। The number 4 digit number divisible by 5, okay, underline, can be formed using this only one, यानी विदाउट रिपीटेशन, नो रिपीटेशंस दिया हुआ है। तो मैंने बोला था एक 0 आवे અને નોટ રિપીટેશન આવે એટલે કેસ બદલી નાખો। કેસ નંબર 1 કમ્પલસરી 0 અને વિધાઉટ રિપીટેશન હોય એટલે કેસ નવો બનાવવાનો, કેમ કે અહીંયા 0 ફિક્સ કરો। તમે સમજો યાર કે તમારે મલ્ટિપલ ઓફ 5 જોઈએ છે ને, તો યુનિટ પ્લેસ પર યા તો 5 આવે યા તો 0 આવે, તો હવે તમે 0 મૂકી દો તો અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરી શકો 1000 પ્લેસનું। चलो विदाउट रिपीटेशन, यानी कि 0 तो ले लिया अभी, 1 2 3 4 5, तो 5 4 3, 23 जा 60, ओके। चलो હવે અહીંયા 5 લીધો છે, તો અહીંયા 0 नहीं लेवाय, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कंपलसरी 4 ही लेना पड़ेगा। क्यों भाई? 0 इज नॉट पॉसिबल, એટલે 0 નો કેસ અલગ બનાવવાનો। ક્યારે? अगर नो रिपीटेशन है तो 0 નો કેસ अलग बनावी दो। अगेन यहाँ पे 4, केम के हवे 0 लेवाय, तो यहाँ पे 3, तो 16 3 16 3 जा 48, सो 108 इज दी ऑप्शन। यस 108 है ने भाई, कोई ज खोटो नहीं। जो हवे तमने स्ट्रेटजी समझ पड़वी जोईए कि कया रीते कयो सम कराय। ओके, बॉक्स बनाओ और सीधी रीते आंसर लाओ। एमसीक्यू सम्स है, बहु मेथड करवानी जरूर नहीं। आनु एक्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सब्जेक्टिव कीधुं होय तो तमारे लखवुं पड़े बधुं, पण अहींया क्या एटलुं बधुं जरूर है। बहु मस्त सम है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 विल बी लिस्टेड वाइल फ्रॉम द इंटीजर 1 to 1000। ओहो, ऐसा तो कभी सम ही नहीं आया भाई, हटके सम है ये तो, हटके से 3 કેટલી વાર આવે છે એનું કાઉન્ટ કરવાનું છે, એટલે કે 1 થી લઈને 999 સુધી। એમ તો 1 અને 1000 નહીં લેવાય, બટ 2 થી લઈને 999 સુધી એવું વિચારો ને। સો 3 કેટલા કાઉન્ટ થાય, એટલે કે આમ જોવા જાઓ તો 3 માં 1, પછી 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 5 3 53 63 73 83 એવું બધામાં કાઉન્ટ કરવાનું। તો એવું મેન્યુઅલી કરવા જાઓ તો એક જ સમમાં પેપર પૂરું થઈ જાય। તો આપણે એક કામ કરીએ, ચલો આપણી જોડે ટોટલ ડિજિટ્સ કેટલા છે અલગ રીતે કરીએ છીએ। 1 ડિજિટનો નંબર, 2 ડિજિટનો નંબર ને 3 ડિજિટ નંબર। ચલો 1 ડિજિટના નંબર્સ બનાવીએ તો 3 કેટલા કાઉન્ટ થાય? 1 એકલો જ આવે। ચલો 2 ડિજિટનો નંબર લઈએ, ઓકે। તો 2 ડિજિટના નંબર્સમાં या तो 3 અહીંયા આવે, ઓકે। નંબર્સ બનાવું છું, કાઉન્ટ પછી કરીએ આપણે। હા, તો અહીંયા હવે તમે અહીંયા 0 નથી લેવો, તો અહીંયા કેટલા કાઉન્ટ થાય? અને 3 નથી લેવો। ચલો ડબલ વાળું પછી કરીએ આપણે, હા કે નહીં? હા, તો 8 એટલે કાઉન્ટ કેટલા થયા? 8, ઓકે। ચલો હવે 3 અહીંયા કોઈ મૂકો। હું 3 ફરીવાર લેતો જ નથી, 3 ફરીવાર નહીં લેતો, એટલે અહીંયા 3 નહીં લેવાનો, એના સિવાય 9। સો કાઉન્ટ કેટલો થયો? 9 થયો। હા, ઓકે। હવે મને એમ કહો કે આમાં 2 ડિજિટમાં 3 3 આવે કે નહીં? 3 3 આવે કે નહીં? તો આ 1 + 9 + 9 18 થયા। 1 + 9 + 9 સોરી 1 + 8 + 9 એટલે 18 થયા। પણ બીજા 2 કાઉન્ટ વધી જાય, કેમ કે 33 નંબર આપણે લીધો જ નથી ને આમાં। જો અહીંયા 3 ફિક્સ કરો, અહીંયા 3 ફિક્સ જ નહીં, એટલે 3 અહીંયા મેં 3 નહીં લીધો, 0 લઈ શકો છો। તો 2 3 બીજા એડ કરી દો તો 20 કાઉન્ટ અત્યાર સુધી થયો। ચાલો
હજી જોઈએ નંબર બહુ મોટો છે. ચલો હવે 3 ડિજિટના નંબર બનાવીએ. 3 ડિજિટના નંબર્સ. હવે 3 ડિજિટના નંબર્સમાં પણ હા ટાઈમ લાગશે. સિંગલ ટાઈમ 3 કેટલી વાર આવે? ચાલો સિંગલ ટાઈમ. સો સિંગલ ટાઈમ 3 અલગ અલગ 3 જગ્યાએ આવે. હા હા ને, એક વખત 3 અહીંયા આવે, એક વખત 3 અહીંયા આવે અને એક વખત 3 અહીંયા આવે. ઓકે, એટલે એ પોઝિશન તો વન ફિક્સ. હવે અહીંયા 0 નહીં લેવાય. ઓકે, અને 3 પણ નહીં લેવાય. તો 8, કારણ કે સિંગલ ટાઈમ જ 3 છે, અહીંયા ખાલી 3 જ નહીં લેવાય. એટલે આ કાઉન્ટ કેટલો થયો? 72. ચાલો, સો અહીંયા 0 નહીં અને 3 નહીં, અગેન 8. અહીંયા એકલો 3 નહીં, એટલે અગેન 72. સમજ પડે છે? કાઉન્ટ કરું છું હું, 3 પણ જોડે જોડે કાઉન્ટ કરું છું. અહીંયા 3 નહીં અને 3 નહીં, બંનેમાં 3 સિંગલ ટાઈમ જ લેવાનો છે બેટા. પણ 0 આવી શકે છે, એટલે 9 અને 9 એટલે 81. તો આ કાઉન્ટ કેટલો થયો ભાઈ? ચાલો 2 2 ઝા 4 and 225. કોઈ એક જણ આપણે ટોટલ મારતા રહીએ. ચલો આગલા સમમાં કેટલું હતું? 20 તો આવી જ ગયું હતું. હવે બીજા 225 આવ્યું. 20 આવી ગયું હતું ને, જો ને. હા, તો 225 બીજા. હવે ડબલ ટાઈમ 3 લેવો છે, તો એની પણ 3 જ ચોઇસીસ આવશે. 3 અહીંયા આવશે, આ બેમાં આવશે, યા તો 3 અહીંયા અને અહીંયા આવશે, યા તો 3 અહીંયા અને અહીંયા આવશે. 3 જ ચોઈસ હોય. 3C2 બહુ મસ્ત સમજે, અલગ અલગ વેરિએશન્સ છે. તો અહીંયા તમે 1 1 જ મૂકવાનો છો, અગેન 1 1. આ પોઝિશન તો ફિક્સ જ છે. ચાલો 3 બે જ વખત આવવો જોઈએ, તો 3 બે વખત આવવો જોઈએ, એટલે અહીંયા 0 નહીં અને 3 નહીં, એટલે 8. ચાલો એકલો 3 નહીં એટલે 9, એકલો 3 નહીં લેવાનું એટલે 9. સો આ કાઉન્ટ 8, આ કાઉન્ટ 9, આ કાઉન્ટ 9. હવે મને આમ કહો, આમ તો ડબલ ટાઈમ 3 છે, લિસ્ટિંગ તો શું થયું? જો નંબર્સ આટલા બન્યા, કેટલા? 9 + 9 18 + 8 26. બટ 26 અને 26 બે વાર નહીં, 52. કાઉન્ટ 52 ના થયો? કાઉન્ટ 52 ના થયો? કેમ સર, કેવી રીતે? અરે 3 બે વાર કાઉન્ટ કર, કાઉન્ટ તો ડબલ કરવાનો ને. નંબર તમારા આવે છે એટલા, આ નંબર્સ છે, બટ 3 તો એમાં બે વાર છે, એટલે કાઉન્ટ ડબલ થાય ને, એટલે 52 ટોટલ થાય. લોકો આ જ કન્ફ્યુઝન થાય, પછી આ ના કરે એટલે આન્સર્સ બદલાઈ જાય. હું તમને પછી કહીશ છેલ્લે કે જો તમે સિંગલ ટાઈમ જ કાઉન્ટ કર્યું તો શું થાય. હવે 3 ડિજિટ, હવે સિંગલ ટાઈમ, ડબલ ટાઈમ અને ટ્રિપલ ટાઈમ. તો ટ્રિપલ ટાઈમમાં 3 કાઉન્ટ થાય ને. નંબર એક જ છે 333, પણ કાઉન્ટ તો 3 થાય. યસ, ચલો આનો ટોટલ મારો. આ 225 + 25, 250 + 300, टोटल 300 हो गया. देख, सो आंसर इज 300 છે. હવે પબ્લિક શું કરે? જો અહીંયા તમે 26 નો 26 રાખો, જો અહીંયા 26 રાખો અને અહીંયા 1 જ મૂકો. 333 નો એક નંબર એક છે બેટા, પણ કાઉન્ટ તો 3 3 3 3 લેવાના ને. અહીંયા કાઉન્ટ તો ડબલ લેવાના ને. નંબર ભલે એટલા 26 આવ્યા, પણ એને કાઉન્ટ કેટલા થાય? 3 ના કાઉન્ટ ડબલ થાય. સો એટલે 300 આવે. નહીં તો તમારો આન્સર અહીં તમે મૂકો 225 + 20 ને એવી રીતે કરો તો લગભગ 270 આજુબાજુ આન્સર આવે. 30 જેટલો ઘટાડો થાય. સો ફાઇનલ આન્સર 300. યાદ રાખજો, બહુ મસ્ત સમ છે, એકદમ ટેલેન્ટેડ સમ ફોર ધ ટેલેન્ટેડ પીપલ. ચાલો, ઓકે. હેક્ઝાગોન. The words using the letters hexagon are formed and the arranged in dictionary order. What is the serial number of hexagon? अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 फैक्टोरियल એટલે 2 3 4 5 6 7. हाँ, 7 फैक्टोरियल. कोई रिपीटेशंस है? रिपीटेशन नहीं है, लेकिन हमको तो 50. चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCDEFG HIJK ABCDEFG HIJK LMNOP QRST UVWXYZ. 7 लेटर्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 X.
चलो हेक्सागोन अगेन આપણું हेक्सागोનમાં અહીંયા જોઈએ છે सो इससे कितने बने 1 2 3 4 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल 720 फटाक कैंसल इससे भाई अगेन 720 फटाक कैंसल इससे भाई 7 फटाक कैंसल यानी एच से आ गया लेकिन आंसर तो हेक्सागोन है एच ई से स्टार्ट है तो ऑलरेडी कितने फटाक कैंसल 72 72 टू 72 यस 72 3 जा 2160 तो कैंसल ही हो गए भाई इतने नंबर तो टोटल कैंसल ही हो गए 70 20 720 प्लस 720 ओके यस अभी हेक्सागोन में एच ए से स्टार्ट कितने वर्ड्स हो गए एच ए तो 1 2 3 4 5 तो अगेन 520 फैक्टोरियल यानी 2160 प्लस 120 फटाक कैंसल इतने और कैंसल हो गए इतने और कैंसल हो गए भाई हाँ चलो 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 हर एक अलग अलग करके कैंसल करना है हमें हमें हेक्सागोन में एच ई तो एच ई ए से वर्ड्स कितने होंगे वो भी कैंसिल करेंगे लेकिन एच ई एक्स से चाहिए मुझे तो एच ई फिक्स हो गया चलो एच ई में तो हो गया मेरा कि दूसरे मुझे फैक्टोरियल वर्ड्स मिलेंगे ठीक है हाँ लेकिन एच ई ए से स्टार्ट कितने होंगे बोलो 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 24 4 फैक्टोरियल तो और 24 फटाक कैंसल बराबर है फिर एच ई जी से दूसरे फटाक कैंसल दूसरे 24 कैंसल फिर एच ई जी के बाद क्या आता है रे एन अगेन 4 फैक्टोरियल 24 कैंसल फटाक चलो फिर एच ई ओ बहुत लंबा सम आया और दूसरे 24 फटाक कैंसल ये सभी का एडिशन करना है मेरे भाई सो 2280 में दूसरे 4 बार 24 यानी 2280 प्लस 96 इतने तो कैंसिल ही हो गए भाई कितना आंसर इतने तो हमारा रैंक है ही नहीं सो 9 लास्ट में 6 8 और 9 17 3 और 2 2376 इतने तो आ गए 237 में ही सब कुछ नंबर ये 4 क्या है भाई छोड़ 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 4 तो कुछ है ही नहीं अभी हम मैन्युअली कर सकते हैं चलो हेक्सागोन हेक्स ठीक है एच ई एक्स ए जी एन ओ और एच ई एक्स ए जी ओ एन यानी कि यहाँ पे हमारा वर्ड है तो 2376 में खत्म हो गया था दिस इज 2377 एंड योर फाइनल आंसर इज 2378 कितना नज़दीक नज़दीक सम है लेकिन इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है 1 बाय 1 क्योंकि हेक्सागोन बहुत बड़ा नंबर है बहुत बड़ा लेटर्स का वर्ड है और उसमें भी एच यहाँ पे आता है फिर उसमें भी मुझे एच ई के बाद फिर एक्स तक जाना है तो एच ए कैंसल કર્યું હવે એચ ઈ વાળા લીધા પણ એમાં પણ નહીં ચાલે કે એમાં પણ એચ ઈ એ કેન્સલ એચ ઈ જી કેન્સલ એચ ઈ એન કેન્સલ એચ ઈ ઓ કેન્સલ તો એચ ઈ એક્સ થી તમારો આન્સર આવે ડન આવા सम्स કરી નાખો એકવાર એટલે પછી કોઈ सम्स તમને પ્રોબ્લેમ ના લાગે હા ટાઈમ આપવો પડે લોજિક हाउ मेनी वेज देयर आर टू अरेंज द लेटर्स इन द वर्ड गार्डन गार्डन हो गया रे with the vowels in alphabetical order simple word है the vowels in alphabetical order a e alphabetical order अभी तो आया था ये वाला सम आगे आ गया था ना वही का वही है 720 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 720 का आधा अल्फाबेटिकल ऑर्डर 360 आएगा ये आ गया है फिर से आ गया सॉरी कोई बात नहीं देखो इसके 720 वर्ड्स निकलेंगे 720 वर्ड्स में आधे इससे ऐसे हो गए जहाँ पे ए पहले आएगा और बाद में ई आएगा दूसरे आधे वर्ड्स इतने हो गए जहाँ पे पहले ई आएगा फिर बाद में ए आएगा क्योंकि भाई आधा आधा ही है तो 360 इज द नंबर ये पहले कराया हुआ है फिर से आया है कोई प्रॉब्लम नहीं हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन अ रो ओके दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर ओके तो पहले बॉयज को बिठा दो भाई बॉयज इकट्ठा हो सकते लेकिन गर्ल्स नहीं
सो टोटल पोजीशंस कितनी, अभी गर्ल्स से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा नहीं बोला है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, सो 6 प्लेसेस फॉर 3 गर्ल्स, એટલે કે 6p3। तो बॉयज का कितना अरेंजमेंट होगा, 6 5 फैक्टर, हाँ तो 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो। गर्ल्सનું અરેન્જમેન્ટ આવી ગયું છે, નો ટુ ગર્લ્સ આર ટુગેધર, यानी concept of alternate। ओके, वन शॉट सीरीज जिंदाबाद। The number of words which can be made out of the letters of word mobile, okay, when consonants always occupied odd places। consonants है कितने भाई, consonants है कितने, M B और L, 1 2 3 4 5, 3 कॉन्सोनेंट्स है और 3 वोवेल है, तो 1 2 3 6 में से प्लेसेस कौन से ऑड प्लेसेस, 1 3 एंड 5, तो 3 प्लेसेस और 3 वोवेल, सो 3p3, और 3 वोवेल भी ऐसे ही 3p3, तो 3p3 इंटू 3p3, 6 इंटू 6 दैट इज 36 इज द आंसर। वोवेल भी उतने, कॉन्सोनेंट्स भी उतने, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10-story building, 3 persons enter a lift cabin, okay, 10-story building, 3 persons enter a lift cabin, it is known that they will leave the lift at a different stories। अभी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं कि कोई एक फ्लोर पे खड़े हैं। मान लो कि ये 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। जस्ट તમને સમજાવું છું, मान लो कि ये ग्राउंड फ्लोर से है, ऊपर से 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 एंड 10th फ्लोर, ऐसे जाना है, ठीक है। अभी 3 पर्सन कहीं पे रुके हुए हैं, अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, ऐसे ऐसा किसने बोला है, नहीं है। इट इज़ नोन दैट दे विल लीव द लिफ्ट एट डिफरेंट स्टोरीज, कोई 3 अलग अलग मान। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, सो दैट इफ द लिफ्ट डज नॉट स्टॉप एट सेकेंड स्टोरी, यानी सेकेंड स्टोरी तो लेना ही नहीं है हमें। तो कितने अभी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 नहीं होगा फ्लोर, क्यों, 9 - 1 लेंगे हम, क्यों भाई, क्योंकि कोई एक फ्लोर पे वो तीनों 3 खड़े होंगे, तो वो वाला फ्लोर भी नहीं गिना जाएगा। तो बोलो आप सर ये ग्राउंड फ्लोर पे होगे, तो वो हमें कहाँ पता है ऐसा, तो हम तो जनरल पॉसिबिलिटीज़ के साथ ही जाएंगे ना। सो देर आर 8 पॉसिबिलिटीज़ एंड p3, सो 8p3, 8 7 56, 56 इंटू 6 36, 336 इज द आंसर। यहाँ पे 8p3 कंसेप्ट आएगा, 9p3 कंसेप्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो कौन से फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकते, कहाँ पे भी हो सकते, लेकिन जो फ्लोर से वो स्टार्ट करेंगे वो फ्लोर में तो नहीं जाएंगे फिर से, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट। देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D and E, द नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B। अरे बाप रे, A का प्लेस B से पहले ही होना चाहिए, हाँ, तो क्या 5 स्पीकर्स विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B, यानी A B को बाइंड कर दो, जब B जहां पे भी बोलेगा उसके पहले A आना चाहिए। अभी એવું જરૂર નથી કે A પહેલો જ બોલે, પહેલા પ્લેસ પર હોય, ચોથા પ્લેસ પર બી હોઈ શકે, તો પાંચમા પ્લેસ પર B આવે। જો A સેકન્ડ પોઝિશન પર હોય તો B થર્ડ પોઝિશન પર હોય, એટલે કે B એના પછી જ હોય, B से पहले A होना चाहिए, એવું જ કીધું છે। तो A भी बाइंड कर दो। હવે રહ્યા કેટલા લેટર્स, 3, तो 3 ફેક્ટોરિयल। अभी હવે આની અંદર इंटरनल अरेंजमेंट नहीं था, ना ना मुन्ना ना, इंटरनल अरेंजमेंट नहीं हो सकता। 3 अदर एंड प्लस 1 ग्रुप, सो 4 ફેક્ટોરિयल खाली आंसर આવશે, 4 ફેક્ટોરિयल। અંદર इंटरनल अरेंजमेंट नहीं करता, नहीं तो पाछो 4 ફેક્ટોરિयल इंटू 2 ફેક્ટોરિयल લખીને આવશો તમે, नहीं, આમાં तो A ने B फिक्स પહેલું જ હોવું જોઈએ અને B પછી હોવું જોઈએ, ओके।
फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड, एवरी टीम प्लेड व्हेन, यस, यहां से अभी हो रहा है कॉम्बिनेशन स्टार्ट, कॉम्बिनेशन स्टार्ट થાય છે. ओके